ना रोयो, मेरी सोच नू बचायो, मेरी मौत ते ना रोयो, मेरी सोच नू बचायो, मेरे लहू दा केसर रेते च ना रड़ायो, मेरी मौत ते ना। जिस तरीके दे नाल उस शख्स ने साडी अगवाई की है वो अपने आप बहुत मिसाल है। मैनू कि साडे चों बहुत सारियां नू कृष्ण दे नेड़े विचरण का मौका मिलिया। बहुत वधिया प्लेयर सी, बहुत अच्छा इंसान सी, डेडिकेटेड तर्कशील सी। उन्हां दे घर दा माहौल, उन्हां दा परिवार, जो भी एक तर्कशील सोच का बंदा कर सकता है, मैं ये महसूस किया उन्होंने काम करदियां कि कृष्ण ने कीता। बरगाड़ी पिंड का नाम कई होरना करना करके भी जानिया जाता होगा, पर प्रगतिवादी हल्कियां दे विच, तरकील हल्कियां दे विच बरगाड़ी का अर्थ है कृष्ण का पिंड, कृष्ण बरगाड़ी का पिंड। सो उन्होंने असी याद करते हाँ जिन्होंने बहुत नेड़ियों या उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने ये तस्वीर तरकील सोसाइटी वालों इत्थे रखी गई है। सो अज का प्रोग्राम असी साडे उस महबूब आगू, साडे उस ओहदी सुहिरद इंसान, वो बंदा जिहदियां लत्तां बहुत भार झल लगियां सीगियां, उस दी याद दे विच है। सब तो पहला मेरी जिम्मेवारी है कि प्रधानगी मंडल नूं इत्थे बुलाया जाए। उस तो बाद असी साडी तरकील लहर दे विच कई बार कहना, बोलना, करना उन्ना आसान नहीं हुंदा। जिन्नियां चुनौतियां बलवंत सिंह होरां ने फेस कीतियां ने, असी बहुत नेड़ियों भी एक प्रक्रिया नूं देखिया। साडे अगले साथी गल करनगे राम कुमार लखेवाड़ी जी ते साडे सूबा कमेटी मैंबर दूजे लौंगड़ साहब। असी उन्हां दा सन्मान करांगे। सारे जिहड़े आए हुए लोग आपां मनो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बलवंत सिंह लैक्चरर बलवंत सिंह दे होण दा भी की अर्थ हुंदा है। असी उन्होंने जो सत्कार तरकशील सोसाइटी उन्होंने दी लंबी घालना करके दे रही है, वो पहला दिता जाएगा। उस तो बाद गौहर राजा साहब नूं असीं स्टेज ते बुलावांगे। उन्होंने दे लैक्चर तो बाद आपां सारे उन्होंने दे सवाल जवाब कर सकते हैं। साडा विशा तुहाडे तक पहुँच चुके हैं कि मूलवाद ते मीडिया का की नैक्सिस है। एक तरह ना कह लीए कि एक बड़ा नापाक गठजोड़ कहते हैं जिन्होंने अखबार वाले वो बन चुके हैं। इस हालात नूं वो किवें देखते हैं, हो सकता आप उन्होंने वांगू देखते होइए, हो सकता असीं होर तरीके नाल भी देखते हो सकते हैं विचारां दे हिसाब दे नाल। साबर अली साबर की एक बहुत मशहूर कविता तुहाडे नाल साझी करन जा रहे हैं, तो मैं शुरू करदा। चढ़ी विसाखी वाडे बैठे, पक्की कणक वडीचण लगी। चढ़ी विसाखी वाडे बैठे, पक्की कणक वडीचण लगी। तिखी धुप्पे भरियां बजियां, अद्धी रात गवीचण लगी। कहण खुदा दा हिस्सा कल्लो, विच मसीतां दे मलवाणे। अल्लाह दे कर कल्लो दाने, भावें अल्लाह ने नहीं खाने। अल्लाह दे कर कल्लो दाने, दाने या फिर पैसे कल्लो, जो भी जी करदा आए कल्लो। रब दे घर विच हिस्सा पाओ, जो भी पुजदा सरदा ए कल्लो। रब दे घर ते हमसाए ते भावें भुखे सौण न्याणे। अल्लाह दे कर कल्लो दाने, भावें अल्लाह ने नहीं खाने।
ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰ ਘੱਲੋ ਦਾਣੇ। ਫਰਸ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁੱਟ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਫਰਸ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁੱਟ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਲਵਾਈਏ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਲਾਈਏ। ਬੰਦੇ ਪੈ ਕੂਲੇ ਨੂੰ ਤਰਸਨ ਰਾਪਿਆ, ਮਹਿਲੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰ ਘੱਲੋ ਦਾਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰ ਘੱਲੋ ਦਾਣੇ। ਜਿਸ ਘਰੋਂ ਨਾ ਦਾਣੇ ਆਏ ਉਸ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, 5-7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਈ ਪੈ ਗਏ ਨਿੰਮੂ ਝਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰ ਘੱਲੋ ਦਾਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਸਾ ਗਿਆ ਮਸੀਤੇ, ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਸਾ ਗਿਆ ਮਸੀਤੇ, ਵਾਜ ਪਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਫੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਖਾਲੀ ਖੀਸੇ ਲੱਕਾ ਸਾਬਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਥਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰ ਘੱਲੋ ਜਾਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੁਖੀ ਹੇਮਰਾਜ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਖਾਤਰ, ਬਰਗਾੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬਰਗਾੜੀ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂ ਤੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਸਨੇਹੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 17ਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3-4 ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਨੇ ਗਏ ਸੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੂਬਾਈ ਮੁਖੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਸਾਧਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਤਾਹਿਕ ਛਪਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਹਮੀਦ ਦਬੋਲਕਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ, 2 ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੋਲ ਟਾਈਮਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਾਠੀ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਅਸ਼ੋਕ, ਲੇਖਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਆ, ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੀ ਚ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਜੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਆ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਫਰਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਇਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੂਨੇ ਚ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮੋਲ ਪਾਲੇਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ, ਡਟੀਏ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਥੀਏਟਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੱਪਲ ਪੱਟੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ। ਸਤਾਰਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਰਜਿੰਦਰ ਬਰਗਾੜੀ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ ਜੀ, ਹੇਮਰਾਜ ਸਟੈਨੋ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਾਰਕੁਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਰਗਾੜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 17ਵਾਂ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੌਹਰ ਰਜ਼ਾ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਆ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 17ਵਾਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੱਤੇ ਪੱਖੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪੱਤ ਉਸ ਦਾ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਕਚਰਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਫ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਘੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ 2-3 ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ। ਜਿਹੜੇ 2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ 2-3 ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਗੇ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।